جمے ہوئے ہیں بیٹھے اب بھی اسی پورے شباب کے ساتھ کہ میں جب
جواب نہیں دے پا رہا. مجھے آپ کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے انداز میں مجبور کیا کہ میں بھی کچھ بولوں. اس لیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا مختصر و ترجمہ یہ ہے اور تحقیق یہ کہ تمہارے پاس رب کی جانب سے دلیل آ گئی. یہ ہے سیدھی سی بات. قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل آ گئی، برہان آ گیا. برہان کا ترجمہ میں نے دلیل اس لیے کیا تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں. یہ صحیح ہے کہ عربی زبان میں برہان اور دلیل میں ایک لطیف فرق ہے، لیکن روزمرہ کے بول چال میں کوئی فرق نہیں ہے. دلیل اور برہان کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے تم دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل اور براہین پیش کرو. تو دلائل اور براہین کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا، دلیل اور برہان پیش کرو. خدا فرماتا ہے برہان کے بارے میں، یہ برہان اب تمہارے پاس دلیل آ گئی. یہ دلیل کون ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت مختصر راستے سے لے چل رہا ہوں اپنے آپ کو. وجہ یہ ہے کہ وقت نے ہم سے زیادہ اراکین کو پابند کر رکھا ہے. یہ ہال جتنی دیر کے لیے بک ہے اتنی ہی دیر تقریر ہو سکتی ہے، اور پھر دعا کا بھی درمیان میں پروگرام، سلام و دعا مجھے کچھ پہلے ہی وقت سے ختم کرنا پڑے گا. اس لیے جب وقت تھوڑا ہوتا ہے تو الفاظ کم، باتیں زیادہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن جس کو دلیل کہہ کر ہمیں یہ ملزہ سنا رہا ہے، وہ دلیل کون ہے؟ تمام مفسرین متفق ہیں اس بات پر کہ وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے رسول کو دلیل کہا. رسول آئے، قرآن نے کہا دلیل ہے. رسول کو دلیل بنا کے بھیجا. جب دلیل بن کر کے یہ آئے ہیں تو ایک ابھرتا ہوا سوال ہے، دعویٰ کیا ہے؟ یہ کس دعوے کی دلیل ہے؟ عجب بات ہے کہ کوئی دعویٰ نہ کرے اور دلیل بھیجی جائے. کوئی ضرورت ہے ایسی جگہ کوئی دلیل پیش کی جائے گی اگر ہمارا دعویٰ نہ ہو؟ محمد رسول اللہ اگر دلیل ہے تو دعویٰ کیا ہے؟ خیر کوئی مشرک پریشان ہو جواب میں تو ہو، مسلمان کو تو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے. تو جس کو لوگ کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھو مسلمان بنو، اس کا ایک دوسرا نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسلام کا دعویٰ ہے، دوسرا اس کی دلیل مل گئے تو کلمہ طیبہ. اکٹھا کیا دونوں کو، اور اسی لیے مسلمان بنانے میں یہی اکٹھا کیے گئے. لا الہ الا اللہ کا اقرار اور فوراً محمد رسول اللہ کا اقرار، بیچ میں فاصلہ تک نہیں. ایسا نہ ہو کہ دعوے سے کچھ دور دلیل ہو. دعوے سے دلیل دور نہیں رکھی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہائی کورٹ پہ دعویٰ کریں اور ڈسٹرکٹ جج کے سامنے دلیل پیش کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم انگلستان میں دعویٰ کریں اور پاکستان میں دلیل پیش کریں. جہاں دعویٰ وہیں دلیل. اب یہ دعویٰ دلیل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ اور دلیل، جس میں معنی جلیل نہ معنی ذلیل. یہ ہے اسلام کا دعویٰ لا الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کراس کوشچن کی اجازت دیں گے آپ؟ دلیل
दलीलें तो कटती रहती, दलीलें तो बदलती रहती। क्या आप कोई दलील देने के बाद ये कसम खा सकते हैं कि इसे काटा नहीं जा सकता? जिस वक्त जिले की अदालत कोई फैसला करती है, समझती है कि मैं बरहक हूं, सही सोच के फैसला करती है। अपील हाई कोर्ट में लोगों ने कर दिया, दलील कर गई, हाई कोर्ट ने फैसला बदल दिया। मिसाल यूं हुई, एक हादसा हो गया, उस हादसे पर मुकदमा चला, लोअर कोर्ट ने सेशन कमिट कर दिया। केस जब सेशन में पहुंचा तो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि उस पर मर्डर का चार्ज था, कत्ल का चार्ज था। जब उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया डिस्ट्रिक्ट जज ने, तो उसने अपील किया हाई कोर्ट में। सेशन जज का फैसला हाई कोर्ट में अब होगा। हाई कोर्ट में जब उसने अपील किया तो हाई कोर्ट ने फांसी की सजा खत्म करके लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी, उम्र कैद, जो तकरीबन 20 साल समझी जाती है, 20 साल की सजा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपील के लिए तो छूट गया। होता रहता है ऐसा, नीचे अदालत से सजा, ऊपर से छूट गया, और कभी नीचे छूट गया, ऊपर फंस गया। सेशन ने छोड़ा, मुलजिम को सेशन ने छोड़ दिया, मुद्दई ने फिर एक अपील की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने सजा दे दी। फैसले बदलते रहते हैं। पॉइंट क्या है मेरा? सेशन ने जो फांसी की सजा दी थी, क्यों? सेशन जज के सामने जो दलील थी वो फांसी की दलील थी। जो नेचर ऑफ केस उसने समझा, इंटेंशन ऑफ मर्डर से वो इतना मुतासिर हुआ। जब वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या विटनेस बॉक्स में आने वालों की शहादतें, इन तमाम से वो मुतासिर होकर के ये नतीजा निकालता है कि इन दलाइल की मौजूदगी में फांसी। लेकिन हाई कोर्ट के सामने जब ये केस पहुंचा तो उसने देखा कि जिन दलाइल की बुनियाद पर, जिस दलील पर इसने फांसी की सजा दी, वो दलील कमजोर है। दलील कमजोर हुई, सजा कम हुई, लेकिन फिर भी दलील है। उसने उम्र कैद की सजा कर दी और फांसी को कैंसिल कर दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है तो वहां का चीफ जस्टिस ये कहता है कि दोनों ने दलील गलत समझी। भला बात भी तो इसी केस में मौजूद है। उसके बयान पर अगर एतबार किया जाए कि ये डाउट क्रिएट होता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट का तकाजा यह है कि इसे छोड़ दिया जाए। उसने तीसरी दलील बनाई, तो छोटे की दलील को बड़ा काटता है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट जज की दलीलें हाई कोर्ट में कटती रहती हैं, और हाई कोर्ट की दलील सुप्रीम कोर्ट में भी कटती रहती है। छोटे की दलील को बड़ा काट देता है। आम आदमी की दलील को पढ़ा लिखा तोड़ सकता है, पढ़े लिखे की दलील को एक आलिम दीन तोड़ सकता है। एक आलिम दीन अपनी कोई राय पेश करे दलील के साथ, तो उसको एक मुजद्दिद जो उससे ज्यादा साहिबुर राय है वो तोड़ सकता है। अगर फाराबी की दलील को वली सीना तोड़ दे तो कौन सी हैरत की बात है? सुकरात की दलील को बुखरात तोड़ दे तो कौन सी हैरत की बात है? अभी यही साइंसदान कहा करते थे एटम के हिस्से नहीं किए जा सकते, अगर एटम का एनालिसिस किया गया तो वो फिनाव बर्बाद हो जाए, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज यही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एटम के भी 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक पावर बन जाएगा, एक लाइट बन जाएगा, एक फाइट बन जाएगा, एक नाइट बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन जिस एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, आज इन्हीं साइंसदानों के नजदीक किए जा सकते हैं। मैं ये अर्ज करता हूं, दलीलें करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी तो ये जमीन को चुप साकित बताते हैं और कभी जमीन को चक्कर दिलाते हैं। कभी ये कहते हैं सूरज जमीन के किनारे घूमता है, कभी कहते हैं जमीन सूरज के किनारे घूमती है। दलीलें करती रहती हैं, दलीलें बदलती रहती हैं। छोटे की दलील को बड़ा काट दिया करता है। जो एटॉमिक पीरियड से पहले जिन्हें साइंसदान कहा जाता था, आज एटॉमिक पीरियड में उनकी क्या अहमियत रह गई है? आज और हम प्रोग्रेस कर गए तो बताइए स्पुतनिक पीरियड में एटॉमिक पीरियड वालों की क्या रह गई है? हम और आगे बढ़ने का दावा करते हैं, चांद तक जाने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, हमने देखा कि हर अक्लमंद ने अपनी बात अपने दौर में मनवाई, लेकिन जब दौर आगे बढ़ा उससे ज्यादा कोई अक्ल वाला, इल्म वाला पैदा हुआ, फजल वाला पैदा हुआ, तो उसने अपने इल्म, फजल और अक्ल का सहारा लेकर के बातों की इस्लाह की,
बातों की का करेक्शन किया तो दलीलें बदलती रहती हैं, दलीलें कटती रहती हैं। एक बच्चे ने 4 आना बाप से मांगा, अब्बा हुजूर 4 आना दे दो, बर्फ खाएंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे। बाप ने कहा नहीं बेटे, ऐसा है ना, पेनी यहाँ 4 आने नहीं मांगेंगे, वो मैं इंडियन हूँ, मेरे मुंह से वो आने ही निकलता है, रुपया आना पैसा, वो पाउंड और पेनी मैं बोलते ही नहीं था, तो सुनना पड़ रहा है। तो ये जो तुम 2 पेनी के लोग नम, अब वो देना नहीं है बाप को, 2 पेनी नहीं देना है, तो उसने कह दिया देखो बेटा, इस वक्त अगर तुम बर्फ खाओगे तो तुमको नजला होगा, नजला होगा तो जुकाम होगा, उसके बाद फीवर होगा, उसके बाद तुम्हारा लीवर मुतासिर होगा। तो वो डर गया, छोटे की दलील को बड़े ने काट दिया। सबूत बदलते रहते हैं, आपके पेश किए हुए सबूत को क्रॉस क्वेश्चन के जरिए मैंने काट दिया, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसे कंडम कर दिया। मेरी पेश की हुई किसी दलील को मुझसे ज्यादा इल्म वाले ने उसे तोड़ दिया। ये कोई हैरत की बात नहीं, ये कोई अजूबे रोजगार नहीं, आए दिन होता रहता। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज की दलील को हाई कोर्ट तोड़ सकती है, काट सकती है, हाई कोर्ट की दलील को सुप्रीम कोर्ट काट सकती है, तो रसूल आप भी अगर दलील बन के आए हैं तो क्या आपको काटा जा सकता है, आपको बदला जा सकता है? हमने ये उसूल अच्छी तरह समझ लिया है कि छोटे की दलील को बड़ा काट सकता है, कम इल्म वाले की दलील को ज्यादा इल्म वाला काट सकता है, कम फजल वाले की दलील को ज्यादा फजल वाला काट सकता है, कम पावर वाले की दलील को ज्यादा पावर वाला काट सकता है। ए रसूल आप भी दलील बन के आए हैं, क्या आपको काटा जा सकता है, क्या आपको बदला जा सकता है, क्या आपको कंडम किया जा सकता है? तो इन तमाम शुबहात की जड़ कुरान ने सबसे पहले काट के फेंक दी कि ये जो दलील बन के आ रहे हैं, ये किसी ऐसे वैसे की दलील बन के नहीं आ रहे हैं जिनसे ज्यादा इल्म वाला होकर के कोई काट दे। अज्जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ये रब की दलील बन के आ रहे हैं। अब जो रब से ज्यादा इल्म वाला हो वो काटे, जो रब से ज्यादा ताकत वाला हो वो काटे, जो रब से ज्यादा इख्तियार वाला हो वो काट सकता है, जो रब से ज्यादा फजल वाला हो वो काट सकता है। और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है, परवरदिगार आलम से ज्यादा न किसी को ताकत है, न इल्म है, न फजल है। तो ये रसूल अल्लाह की दलील बन के आए। ये हाई कोर्ट की दलील नहीं कि सुप्रीम कोर्ट काट दे, ये डिस्ट्रिक्ट जज की दलील नहीं कि हाई कोर्ट काट दे, ये मौलवी की दलील नहीं कि मुहद्दिस काट दे, ये मुहद्दिस की दलील नहीं कि मुज्तहिद काट दे, ये अल्लाह की दलील है। अब अल्लाह से ज्यादा इल्म का दावा कोई करे तो काटने की बात सोचे, अल्लाह से ज्यादा फजल का दावा कोई करे तो काटने की बात सोचे। और जो ऐसा सोचेगा ना वो हमको तो हमसे पहले ही कट जाएगा, काट क्या पाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुबारक वसल्लम। अज्जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, वो दलील आ गई दलील। और साहब बातें तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कहने की सामने आती हैं, लेकिन दावा और दलील के दरमियान एक राबता देखिए। हम आमतौर से बोला करते हैं किसकी तकरीर हुई, आप किसी ने हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा की सुनी मेरी, उनका मौलाना कमरुज़्ज़मा और हाशिमी मियाँ की तकरीर हुई, और उनको ना पूछे आपके साथ कौन है, मैं मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब है। मेरे पास कोई भी 2 आदमी आवे, हामिद महमूद आवे, पीर साहब आवे, मौलाना साहब आवे, कोई भी आवे, हम जब कहेंगे कि हमारे पास आए तो हमारा तरीका ये होगा कि हम दोनों को अलग अलग बयान करेंगे, मिला नहीं देंगे। मैं और वजाहत करूं, सपोज 2 आदमी मेरे पास आए, एक का नाम हामिद, एक का नाम महमूद, तो मैं उर्दू में क्या कहूंगा, मेरे पास हामिद और महमूद आए, ये तो बोलूंगा ना। आप पूछेंगे आपके पास कौन आया मियाँ, मैं कहूंगा हामिद और महमूद आए। और लगाऊंगा कि नहीं? क्यों लगाऊंगा? और ताकि फर्क हो जाए, हामिद और हो जाए और महमूद और हो जाए। यहां जरूरी है और, यही और काबिले गौर। वरना डिफरेंस नहीं रहेगा। अच्छा, अगर आप इसी को उर्दू में हो गया, अंग्रेजी में कहने में मूड में आ जाए ब्रिटेन में, तो क्या कहिएगा? हामिद एंड महमूद एम टू मी एंड लगाएंगे ना। क्यों? ताकि हामिद
महमूद अलग अलग हो जाए। और किसी साहब का मूड ये बना कि लाओ मैं हिंदी बोलूं, तो कहेंगे हामिद तथा महमूद मेरे निकट आए। अरबी में कहिएगा तो ही कहिएगा जानी हामिद वो महमूद, वाव बीच में लगा देंगे आप, मेरे पास हामिद और महमूद है। अरबी में वाव, हिंदी में तथा एवं संस्कृत में, और उर्दू में और, इंग्लिश में आएंगे, ये लगाइएगा ना, और नहीं लगाया पता तो एक ही है कि दो है पता नहीं। हाँ बाप बेटे भी हो सकते हैं, जैसे वसीयत के साथ चलता आदम पटेल इस्माइल, एक ही साहब के नाम है, तीन नहीं। ये एक ऐसा आदमी, एक ऐसे आदमी की तरह वो हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। एक साहब रोड पर जा रहे थे पैदल और हैट उल्टा लगा लिया, आगे का पोर्शन पीछे है और पीछे का पोर्शन आगे। तो एक साहब ने देखा का इज ही कमिंग आर गोइंग, ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं, हैट उल्टा था। असली बात समझ में नहीं आएगी, जरूरी है कि तुम बीच में वाव लगाओ अगर अरबी फारसी बोल रहे हो, और लगाओ अगर उर्दू बोल रहे हो, एंड लगाओ अगर इंग्लिश में कह रहे हो। बहरहाल हर जुबान में फर्क करने के लिए जो हर्फ है वो लगाओ, ताकि दोनों में अलहदगी मालूम हो जाए, फर्क मालूम हो जाए और दो जात अलग अलग हो जाए। हम तुमसे पूछते हैं कि जो जात ला इलाहा इल्लल्लाह में है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह में है? नहीं। जो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह में है वो ला इलाहा इल्लल्लाह में है? नहीं। एक खालिक है, दूसरा मखलूक, एक साजिद है, दूसरा मसजूद, एक आबिद है, दूसरा माबूद, एक राज़िक है, दूसरा मरज़ूक, एक महदूद है, दूसरा लामहदूद, एक मुतनाही है, दूसरा लामुतनाही, एक लिमिटेड है, दूसरा अनलिमिटेड। जमीन और आसमान से ज्यादा, हमारी सूझबूझ से ज्यादा, हमारे इल्म से ज्यादा, हमारी इदराक से ज्यादा, हमारी फहमो फरासत से ज्यादा फर्क है। हम नहीं जानते कि अल्लाह और रसूल में कितना फर्क है। हद और लाहद का फर्क है प्यारे, लिमिटेड और अनलिमिटेड का फर्क है, हादिस और कदीम का फर्क है, खालिक और मखलूक का फर्क है, आबिद और माबूद का फर्क है, साजिद और मसजूद का फर्क है, राज़िक और मरज़ूक का फर्क है, मालिक और ममलूक का फर्क है। इसके बावजूद इतना फर्क है तो इस फर्क को बयान करने के लिए, इसको अलग करने के लिए, जब खुदा की जात आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह में खुदा की जात, मोहम्मद रसूलुल्लाह में उसके महबूब की जात, जब ये दोनों जात अलग है तो इसे अलग करने के लिए तुम क्यों नहीं बीच में वाव लगाते? जवाब दो, सामने का सवाल है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे पढ़ते हो? है कोई जात जो वाव लगाते हो? यहां वाव का कोई भाव है? ऐसी और बात है कि किसी के दिल में कुछ और ताव हो, लेकिन यहां वाव नहीं। वाव क्यों नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह में खालिक की जात, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मखलूक, ला इलाहा इल्लल्लाह माबूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह आबिद। फिर जब अलहदा है दोनों जात तो वाव अलहदा करने के लिए क्यों नहीं? तो फिर मुझे कहने दो, अगर वाव होता तो क्या बिगड़ता? मफहूम यही रहता, सिर्फ लिखने में जुदाई हो जाती, बीच में फासला आ जाता। तो अब मैं कहने में हक बजानिब हूं कि जिस खुदा ने अपने रसूल को लिखने में जुदा न किया, वो रखने में कैसे जुदा करेगा? जरूरत थी कि यहां न रहे, वाव न रहे, वाव से फासला होगा। फासला हो गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दलील। दावे और दलील में फासला नहीं होना चाहिए, दावे और दलील में फासला नहीं होना चाहिए। मैं पूछता हूं कि रसूल और खुदा में जब फासला कलमे में गवारा नहीं, इसमें जात के साथ रसूल के नामे नामी, इसमें गिरामी में फासला नहीं। यहीं से हमें भी जब मिल गया मियां, मानने का तरीका ये है कि जिसे मानो उससे दूर न रहो।
रहे, और क्या इख्तिलाफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा, फासला मिटाने के लिए जरूरी ये है कि जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे फासला मिटाया है उन्हें हम सीने से लगा लें। अगर तुम्हें साइंस पढ़ना है तो तुम इसको शेक्सपियर से नहीं पढ़ सकोगे, जॉन कीट्स से नहीं पढ़ सकोगे, विलियम ब्लैक तुम्हें साइंस नहीं पढ़ाएंगे, वर्ड्सवर्थ तुमको साइंस नहीं पढ़ाएंगे, पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तुमको साइंस नहीं पढ़ाएंगे। तुम्हें साइंस पढ़ना है तो तुमको न्यूटन की बारगाह में जाना होगा, तुमको साइंस पढ़ना है लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, तुमको साइंस पढ़ना है तो यकीनन इश्तिराकियत से 1000 इख्तिलाफ रखो, लेकिन तुम्हें रशियन साइंटिस्ट से बहरहाल इस्तेफादा करना होगा, अमेरिकन साइंटिस्ट से तुम्हें बहरहाल इस्तेफादा करना होगा। उर्दू जुबान अगर आपको सीखनी है तो ये आपको दक्षिणा सिंह से नहीं मिलेगी, ये आपको ब्रज सिंह से नहीं मिलेगी, गालिब की बारगाह में जाना होगा। गालिब से इख्तिलाफ रख सकते हो मगर शायरी उसी से सीखनी होगी, ज़ौक़ ही को देखना होगा, सौदा ही की शायरी पर नजर होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिस फील्ड में जो अथॉरिटी होता है अगर उसको कोई छोड़ दे तो सबक ही नहीं पढ़ सकता, लेसन ही नहीं पढ़ सकता, उसमें एक कदम भी नहीं चल सकता। साइंटिस्ट को छोड़कर अगर साइंस नहीं पढ़ी जा सकती तो औलिया अल्लाह को छोड़कर अल्लाह को कौन पाएगा, अल्लाह को कौन पाएगा। यह है अथॉरिटी, यह है अथॉरिटी। मदीने चलना है तो चलने वालों को देखो, साइंस सीखना है तो सिखाने वालों को देखो, इस्लाम जानना है तो इस्लाम बताने वालों को देखो। कुछ लोग तलवार लेके चले थे, कुछ लोग किरदार लेके चले, तलवार वालों की दास्तां खत्म हो गई, किरदार वालों की दास्तां चल रही है, किरदार वालों की दास्तां चल रही है। हाजी अजमेर हिंदुस्तान आई, इस्लाम आया, हजरत दाता गंज बख्श लाहौर पहुंचे, इस्लाम आया। हम आपसे पूछते हैं कि अगर इन अथॉरिटीज को किसी ने छोड़ दिया तो वो उसी स्टूडेंट की तरह है जो साइंस तो पढ़ना चाहता है मगर साइंटिस्ट से नहीं, जो इस्लाम तो पढ़ना चाहता है मगर औलिया इस्लाम से नहीं, अंबिया किराम से नहीं। मेरे दोस्तों, तो गोया वो तालिब इल्म गलत समतों में चला गया है। जरूरत थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो एक दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो एक नजरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो एक चैलेंज की हैसियत रखता है काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, बुत परस्तों के लिए, सनम परस्तों के लिए, सुद परस्तों के लिए और इस तरह से तमाम बातिल परस्तों के लिए ये चैलेंज की हैसियत रखता है। इतना बड़ा दावा किसी छोटी दलील से पेश किया जाए तो बात मैच नहीं करेगी, बात मैच नहीं करेगी। इसी से हम समझ गए कि क्योंकि दावा बड़ा लाजवाब है, दावा बहुत बेमिसाल है, दावा बहुत बेनजीर है, दावा बहुत हकीकत पर मबनी है, लिहाजा जो दलील आएगी वो भी बेमिसाल होगी, वो भी लाजवाब होगी, वो भी बेनजीर होगी, वो भी हकीकत पर मबनी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावे की दलील। आप जरा सा एक चीज और देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूं। एक सवाल मेरा बड़ा मुख्तसर सा है कि एक शख्स मुसलमान बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जुबान से कहे और दिल से माने, इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब। यही है ना, बहुत मशहूर बात है, सब जानते हैं। एक काफिर मुसलमान होना चाहता है मगर हमको ये मालूम है कि नज़ा की हालत में तौबा मोतबर नहीं। नज़ा उस कैफियत का नाम है, नज़ा। वैसे जरा सा कोई चिल्लाया, शोर, मतलब आखिरी वक्त में जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से कोई चिल्लाने लगता है तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि नज़ा की हालत में है। वो नज़ा की हालत नहीं, नज़ा की हालत में उसका कोई लफ्ज़ आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर नज़ा की हालत में वो बोले और हम सुने तो रात पाश हो जाएगा, कौन आ रहा है कौन ले जा रहा है। और ईमान बिल गैब की बात है, युमिनून बिल गैब, देख के। और वैसे हमारे लिए तो जब भी वो गैब अगर हम सुन भी लें, क्योंकि हम कहाँ देख रहे हैं, देखने वाले ने कह दिया तो इस देखने वाले की क्या बात करते हो, इससे पहले देखने वाले ने तो बहुत कुछ कहा, जिसने फर्श पर बैठ कर अर्श देखा, उस देखने वाले की देखने को क्या जिसने कब्र के छुपे हुए सवालात को बताया, महशर की पूरी दास्तां बता दिया है, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर बख्शा है और हम उसे मानते हैं। नज़ा की हालत में क्योंकि वो खुद देख लेता है, लिहाजा उसकी तौबा, उसका इस्तग़फ़ार मोतबर नहीं, क्योंकि वो देख करके तौबा कर रहा है। लेकिन नज़ा से पहले अगर वो कलमा पढ़े तो मुसलमान है, दिल से पढ़े तो मुसलमान है। एक सवाल
کے عقیدت محبت یا ہو سکتا ہے ذہن مدلل طریقے سے بول پڑا ہو. میں تو یہ بات آپ تمام لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یا تو وہ لا الہ الا اللہ کہے گا یا محمد رسول اللہ، مگر ضرورت کس چیز کی اس وقت کہہ دینے کی ہے تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو سننے والے کو کہ جانے والا کس حالت میں گیا ہے. اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر دنیا سے گیا تو ہم اس کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بتاؤ ہم کیا سوچیں. لا الہ الا اللہ کا تصور تو شریعت عیسیٰ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ کا تصور تو شریعت موسیٰ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ تو شریعت نوح میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ تو شریعت ابراہیم میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ تو شریعت آدم میں بھی ہے. وہ کون نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نے لا الہ الا اللہ اپنے مذہب کی بنیاد نہ بنائی ہو، نظریہ لا الہ الا اللہ کو اپنے مذہب کی بنیاد نہ بنائی ہو؟ اب اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم چکر میں پڑ گئے کہ یہ امت عیسیٰ والا کلمہ پڑھ رہا ہے، کہ امت موسیٰ والا پڑھ رہا ہے، کہ امت آدم والا پڑھ رہا ہے، کہ امت یوسف والا پڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو کلیئر ہو گیا کہ یہ رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا امت کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، امت ابراہیم کا، امت موسیٰ کا، امت لوط کا، امت آدم علیہ السلام کا یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. پتا چلا ہماری پہچان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ہماری پہچان محمد رسول اللہ ہے. ہم پہچانے جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے امتی کہہ کر کے، مانتے ہم ہر نبی کو ہیں، امتی ایک ہی کے ہیں. مانتے ہم ہر نبی کو ہیں، امتی ایک ہی نبی کے ہیں. اور جو اس نبی کا امتی بن گیا وہ مسلمان کہلاتا ہے، جو اس نبی کا امتی بن گیا وہ مسلمان کہلاتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کہے. مرنے والے کو چاہیے کہ 3 سیکنڈ کی اگر لائف میں تو محمد الرسول اللہ کہے. اس لیے بھی پیارے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں. بولو عیسائی منکر ہے رسول کے کہ نہیں؟ یہودی منکر ہے رسول کے کہ نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کو ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں ہے. اس لیے وہ محمد الرسول اللہ کہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوگا وہ بھی ثابت ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اور محمد الرسول اللہ کہنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے کو رسول کا غلام کہہ رہے ہیں، ہم اپنے کو رسول کا مطیع و فرما بردار کہہ رہے ہیں. دیکھو ہم نے رسول کا غلام کہا، کسی سے پوچھو تم اللہ بڑا یا تمہارا مالک کون؟ تب کہیں گے اللہ ہمارا مالک ہے. ہندو سے پوچھو تو وہ خدا کو مالک کہتا ہے، یہودی سے پوچھو تو وہ خدا کو مالک کہتا ہے. ابھی کرسچن چلتے ادھر ادھر سے دکھتے، ان میں سے کسی پوچھو اور ماسٹر تو کہیں گے ماسٹر از گاڈ، مالک تو خدا ہی ہے، خدا ہی ہمارا مالک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ خدا کو مالک بنانے والے، اس کے غلام بننے والے، اس کے بندے تو رسول سے بغاوت کرتے ہیں. لیکن جس نے رسول کو مالک بنا لیا ہے، جو رسول کا غلام بن گیا ہے، وہ خدا سے بغاوت کرتا ہوا کبھی نظر نہیں آیا ہے. اس لیے اگر غلام بنو تو رسول کے بنو. ان کا غلام خدا کا بھی غلام ہوتا ہے، اور اگر صرف خدا کے غلام بنے تو ضروری نہیں کہ تم رسول کے بھی غلام بنو. عیسائیوں نے خدا کو مالک تو مانا مگر رسول سے رشتہ توڑ لیا ہے. یہودیوں نے خدا کو مالک تو مانا مگر رسول سے رشتہ توڑا ہے. ہندوؤں نے خدا کو مالک تو کہا لیکن میرے رسول سے رشتہ الگ کر لیا ہے. معلوم ہوا خدا کو مالک کہوں گا تو اس میں یہودی بھی نظر آئیں گے، عیسائی بھی نظر آئیں گے، ہندو بھی نظر آئیں گے. لیکن جس وقت میں محمد رسول اللہ کو اپنی روحانیت کا مالک کہوں گا، اپنی مادیت کا مالک کہوں گا، اپنی خواہشات کو ان کے چرنوں پہ ڈال دوں گا، اس وقت میں اکیلا مسلمان نظر آؤں گا. ہندو ساتھ نہ دے سکے گا، عیسائی ساتھ نہ دے سکے گا، یہودی ساتھ نہ دے سکے گا. لہذا امتیاز اگر ہے ہمارا، دیکھیے لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، عقیدے کی جان ہے، عقیدے کی اساس ہے، عقیدے کی بنیاد ہے، ایمان کے اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ. لیکن اس کے باوجود ہمارا امتیاز محمد رسول اللہ ہے، ہماری پہچان محمد رسول اللہ ہے، ہماری ایکسپشنل پوزیشن کو محمد رسول اللہ کے ذریعے کلیئر ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی دوسری قوموں سے کوئی چیز الگ کرتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا نعرہ ہے، جو عیسائیت سے ہمیں جدا کر دیتا ہے، جو یہودیت سے ہم کو جدا کر دیتا ہے، جو ہندو مت سے ہمیں جدا کر دیتا ہے، جو بدھزم سے ہم کو جدا کرتا ہے، جو جینزم سے ہمیں جدا کرتا ہے. تو پیارے نعرہ وہ لگاؤ کہ نعرہ لگانے
الا اللہ اسلام کا لاجواب بے مثال دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل. اسی کو ملا دیا تو بن گیا کلمہ طیب, اسی کو پڑھا دیا تو ہو گیا پڑھنے والا مسلمان. یہ کس کو پڑھاتے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز لائے, روزہ لائے, حج لائے, زکات لائے, لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ جس وقت کافروں کو مخاطب کیا تھا میرے رسول نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. یہ تو نہیں کہا تھا نا یا ایھا الناس واقیموا الصلاۃ, ایک کافروں نماز قائم کرو, ایسا تو نہیں کہا. تو کافروں سے ایمان کی دعوت دی کافروں کو رسول نے کافروں کو ایمان کی دعوت دی کہ اے کافروں ایمان لاؤ, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ. یہ تھی کافروں کو دعوت رسول کی. تو رسول نے کلمہ پڑھایا کافروں سے اور نماز پڑھایا مسلمانوں کو. اچھا جیسے ہی کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے, مثلا مثال دوں, حضرت عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے تو ان سے کیا کہا رسول نے؟ کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ یہی تو کہا تھا نا, دامن پکڑ کر کے ہلا کر کے, کیا تمہارے ایمان کا لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدموں میں گر پڑے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو دعوت ایمان دی, اور جب کلمہ پڑھ لیا تو نماز, روزہ, حج, زکات سب شروع. فرائض, واجبات, موقدات اور اسلام کی جتنی بھی تفصیلات وہ سب پر عمل شروع. یہیں سے معلوم ہو کہ تبلیغ کا طریقہ رسول کا کیا تھا. سامنے کافر ہو تو کلمہ پڑھو. رسول کا طریقہ کیا تھا؟ سامنے کافر ہو تو کلمہ پڑھاؤ اور سامنے مومن ہو تو عبادت کراؤ. اب برطانیہ میں ہم آئے ہیں, اب ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ اگر ہم رسول کے بانداز رسول اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے نقش پا کو رہنما بنا کے کام کرنا چاہتے ہیں, رسول کے چرنوں کو اپنی منزل مان کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے قدم ناز کو اپنا رہبر مان کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں برطانیہ میں کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کافر ہیں چاہے کالے ہوں یا گورے, اور ایک مومن ہے چاہے کالے ہوں یا گورے. ان دونوں سے ہمارا بیہیویئر الگ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ جب ہم کافر کو مخاطب کریں تو صرف کلمے کی دعوت دیں, اس سے نماز کی دعوت نہیں, روزے کی دعوت اسے نہیں, حج اور زکات کی دعوت اس کو نہیں, صرف کلمے کی دعوت ہم دیں گے. لیکن جب کوئی کلمہ وہ ہمارے سامنے آئے گا تو اسے ہم نماز اور حج اور زکات کی دعوت دیں گے. یہی رسول نے بھی کیا, اور ہم ایک کلمہ پڑھانے کا ڈھنگ دکھا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, قوم کو اکٹھا کیا, ایک پہاڑی کے پاس لے گئے. آپ تمام تفصیلات جانتے ہیں. باران کی چوٹی پر سید کائنات وہاں کھڑے ہوئے ایک بلند جگہ پر, اور فرمایا اپنی قوم سے, بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ سارے کافر بولے آپ امین ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, بڑے سچے ہیں. یہی تو بولے. دوسری بات رسول نے پھر کہا, اچھا اب یہ بتاؤ, جب ایک چیز بتا چکے تو اب یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, مان لو گے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو, پھر میں کہتا ہوں تو کیا مان لو گے؟ سارے کافر بولے ہاں مان لیں گے. بات ختم ہو گئی. اب میں پھر حضور نے کہا تھا کلمہ پڑھو, قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولو. سب مکر گئے. واقعہ اتنا تو بار بار سنا ہے نا, اس واقعے میں تو کوئی اختلاف نہیں. اب اس پر میری کمنٹ سنو. تب طرح میں پوچھتا ہوں, کلمہ پڑھانا تھا تو یہ گھر میں کیوں نہیں پڑھا دیا؟ مکان سے میدان میں لائے, اور سب سے پہلے انہوں نے رسول نے اپنے بارے میں کوئری کیا, کوشچن کیا, پوچھا بولو میرے بارے میں کیا رائے. جب کافروں نے کہا آپ سچے ہیں, امین ہیں, تب کہا کہ اچھا یہ بتاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, اگر میں کہہ دوں کہ تم پر حملہ کرنا چاہتا مان لو گے بے دیکھے؟ کہاں مان لیں گے. یہ دو بات کرنے کے بعد رسول نے کلمہ پڑھایا. یہ دو بات کلمہ پڑھانے سے پہلے کیوں کی؟ کیوں یہ دونوں باتوں کی کیا امپورٹنس
कहीं उंगली रख करके दाग दिखा पाते। अरे कुरान ने जिसको सिराजम मुनीरा कहा है, किसी की मजाल नहीं कि मेरे रसूल के बेदाग दामन पर दाग दिखा सके। अगर दाग नजर आएगा तो खुदा की कसम ये उसकी बदअकीदगी के दाग होंगे, ये उसकी निगाहों के दाग होंगे जो वो रसूल की तरफ मंसूब कर रहा होगा। माना इस तरह के न जाने कितने फिरौनों को हमने देखा है, न जाने कितने नमरूदियों को देखा है, न जाने कितने यजीदियों को देखा है, जिसने अपने अपने दौर में हमेशा दामन हक्कानियत पर दाग दिखाए हैं। ये उसके अपने दाग थे जो उसने उधर मंसूब किए हैं। लेकिन काफिरों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ही दाग को मंसूब करके उस वक्त कह पाते। उन्होंने साफ फैसला कर दिया, आप बेदाग हैं, आप अमीन है, दयानतदार है। रसूल ने काफिरों की पोजीशन जाहिर कर दी कि ए आने वाली नस्लों देखो, इन्होंने जो मेरा कलमा नहीं पढ़ा वो मेरी दुश्मन इसलिए नहीं कि इन्हें मुझ पर डाउट था, इसलिए नहीं कि मेरी ईमानदारी पर इन्हें शुबहा था, इसलिए नहीं कि मेरी सदाकत पर इन्हें शुबहा, ये मुझे सादिक ही मानते थे, ये मुझे अमीन ही मानते थे, ये मुझे दयानतदार मानते थे, मगर शरीयत वाला मिजाज इनमें नहीं था। तबीयत के गुलाम बन गए, अपनी तबीयत के गुलाम बन गए। इक़्तिदार को संभालने के लिए, दुनियादारी में कोई मकाम पैदा करने के लिए, अपनी सरदारी का रोब जमाने के लिए ये मेरी गुलामी में नहीं आए और तौहीद का कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन दूसरा सवाल ये बता रहा है कि उस वक्त काफिरों का ज़हन देखिए। मेरे रसूल ने कहा था कि मैं पहाड़ के पीछे अगर खबर दूं कि एक लश्कर है तो क्या मान लोगे? उस दौर के काफिरों ने मान लिया। मैं आपके शऊर से पूछता हूं, मैं आपकी फिक्र और नजर से दरियाफ्त करता हूं, मैं आपके ज़मीर से सवाल करता हूं, मैं आपकी आत्मा से सवाल करता हूं, मैं आपकी मुक़द्दस सोच से पूछता हूं, मैं आपकी रूह से दरियाफ्त करता हूं। जरा जवाब दो सीने पे हाथ रख के। कल के काफिरों ने तो इस बात का इकरार कर लिया था, ए रसूल आप कहेंगे तो हम पहाड़ के पीछे आपका इल्म मान लेंगे। आज कलमा गो को क्या हो गया है कि दीवार के पीछे इल्म की नफी कर रहा है। रसूल को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, और उनके अव्वल दुश्मन, करने अव्वल के खुले दुश्मन से ये कह रहे थे आप पहाड़ के पीछे कहे तो हम आपके कहे से लश्कर मान लेंगे, आप पहाड़ के पीछे फौज कहे तो हम आपके कहे से फौज मान लेंगे, आप कहे तो आपका इल्म हम पहाड़ के पीछे मान ले। अरे काफिरों, तुम तो दुश्मनी में जिस मुकाम पर थे ये कलमा पढ़ के भी वो मुकाम न पा सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मेरे एक बात और बहुत जरूरी है, वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। दैट वाज द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ माय होली प्रॉफिट। वो मेरे पाक पैगंबर का एक नफ्सियाती इलाज था कि इन काफिरों से पहले ये मानवा लो कि मेरे कहने से अनदेखे लश्कर को मानते हैं कि नहीं, मेरे कहने से अनदेखी फौज को मानते हैं कि नहीं, मेरे कहने से अनदेखी आर्मी को मानते हैं कि नहीं। अगर मेरे कहने से इन्होंने अनदेखी लश्कर को मान लिया तो फिर मेरे ही कहने से अनदेखे खुदा को भी मान लेंगे, अनदेखी जन्नत मान लेंगे, अनदेखी दोज़ख मान लेंगे, अनदेखे फरिश्ते मान लेंगे। क्योंकि मैं ऐसी चीज, ऐसी जात को मनवाने के लिए आया हूं जिसे कोई देख नहीं पाएगा, जिसे कोई छू नहीं पाएगा, जिसे कोई टच कर नहीं पाएगा, जिसे कोई चख नहीं सकेगा। खुदा को कौन है जो यहाँ देखता हो, और उसी को मनवाने के लिए मैं आया हूं। तो लाओ इनका ज़हन टटोलूं, मेरे कहने से ये गैब मानते हैं कि नहीं, मेरे कहने से ये पोशीदा मानते हैं कि नहीं, मेरे कहने से ये छुपा मानते हैं कि नहीं। काफिरों ने सोचा कोई मामला दुनिया के गैब का है, लाओ मैं मान लूं। उनको कहां अंदाजा था कि किसी बहुत बड़े गैब को मनवाया जाएगा, खुदा जैसे गैबुल गैब को मनवाया जाएगा, जन्नत जैसी गैब को मनवाया जाएगा, जहन्नम जैसे गैब को मनवाया जाएगा। उन्होंने ये अंदाजा नहीं किया, इसीलिए वो बोल पड़े कि अगर अगर आप कहेंगे तो मान लेंगे। इसलिए कि आप झूठ नहीं बोलते, आप चाहे जाहिर की बात करो तो मान लेंगे, चाहे गैब की बात करो तो मान लेंगे। लेकिन देखा आपने, दावा तो कर बैठे कि मान लेंगे, लेकिन जब मानने की बात आई तो यही कहकर इनकार कर दिया। यहाँ रह के वहां की खबर देते हो, तुम्हें गैब आता कहाँ है, तुम्हें इल्म गैब हासिल कहाँ है, तुम्हें गैब जानी हासिल कहाँ है। ये अल्फाज तो कल काफिरों के नहीं थे, मगर हैरत की बात है कि आज आलिमों के यही अल्फाज कान सुन रहे हैं। जिस दिन तुम मेरे रसूल से इल्म गैब की नफी कर दोगे, जिस दिन तुम मेरे रसूल की गैबदानी से इनकार कर दोगे, जिस दिन तुम मेरे रसूल के इल्म गैब को चैलेंज कर बैठोगे, उस दिन तुम खुदा कैसे साबित करोगे, जन्नत कैसे साबित करोगे, जहन्नम कैसे साबित करोगे, कब्र कैसे साबित करोगे। मैं ये नहीं कहता, साबित से मेरी मंशा यह है कि किसी के ज़हन में खुदा के वजूद को मनवाना, जन्नत के वजूद को मनवाना, जहन्नम के वजूद को मनवाना, अर्श के वजूद को मनवाना, कब्र के में सवालात के वजूद को मनवाना, जहन्नम के सजाओं को मनवाना, जन्नत की बहारों को मनवाना, जन्नत की आफियतों को मनवाना। खुदा की कसम
نام خود قرآن کو خدا کی کتاب منوانا، یہ تمام چیزیں ہم محتاج ہیں محمد عربی کے، ہم محتاج ہیں کائنات کے تاجدار کے۔ اگر گنبد خضرا سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے تو کعبے کو کعبۃ اللہ، کتاب کو کتاب اللہ اور جنت کو جنت نہیں ثابت کیا جا سکتا، اللہ کو منوایا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اللہ کو ماننا ہے رسول اللہ کو مانو، اللہ کو لا الہ الا اللہ اسلام کا بے مثال بے نظیر مجلس دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ بے مثال بے نظیر مجلس دلیل ہے۔ اب ذرا سا ایک تھوڑا سا ٹچ کر کے آپ کو صلاۃ و سلام، میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم جو ہے بہت شارٹ ہے، اور وہ یہ مضمون کو سمیٹنا اس لیے پڑتا ہے تو کرب وہ اضطراب ذہنی طور پہ کرب ہوتا ہے، پھیلتا ہوا مضمون سمٹے تو جیسے ایسے لگتا ہے کہ ٹاپ گیئر پر اپنی گاڑی چل رہی ہے اور اچانک بریک لے کر کے کلچ دبانا پڑ جائے تو موشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اب پھر وہ موڈ لانے کے لیے فرسٹ گیئر کلچ دبایا، پھر دین سیکنڈ گیئر، پھر اسپیڈ بڑھی، پھر تھرڈ گیئر، اور اس کے بعد پھر ٹاپ گیئر، تو کتنا ٹائم لگ گیا؟ تو مقرر کی حالت، آخری مقرر کی حالت یہی ہوتی ہے، اتنے بجے دعا، اتنے بجے سلام، اتنے بجے ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا جس قوم کو، وہ قوم کون سی تھی؟ بت پرست، کافر۔ آج کچھ لوگ کلمہ کسے پڑھا رہے ہیں؟ جسٹ اپوزٹ۔ پھر آئیے، آئی ایم ناٹ جوکنگ، میں ایک لائن دے رہا ہوں، اور دیکھیے ایک بات نوٹ کر لیجیے، دل آزاری، دل کو صدمہ پہنچانا، یہ ہم لوگ کا قدم کا، ہم تو اس بہترین پیغمبر کے ماننے والے ہیں، زخم سہے اور بخشا ہمارا۔ تم خدا کی قسم 1000 گالیاں ہاشمی کو دو، جواب میں ایک لفظ نہ سنو گے۔ مجھے کچھ بھی کہو، میرے رسول کو، میرے آقا کی ذات کو بہت ستایا ہے لوگوں نے، ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ مجھے بھی ستاؤ، مجھے ستاؤ، گولی چلانے کا شوق ہے، سینہ حاضر ہے، حسرتیں نکالنا ہے تو سر موجود ہے، کچھ بھی کرو مجھے سے۔ اگر کسی کی زبان کو کچھ کہتے ہی اچھا لگتا ہے تو مجھ کو کہہ لو، توہین ہی کسی کی زبان عادت بن گئی ہو تو یار ہمارا نام لو نا، کرو توہین، چھوٹ دیتا ہوں میں، کیس ہو رہی ہو اجازت دیتا ہوں، کوئی کیس نہیں چلاؤں گا، کوئی پرسٹیج کیس نہیں چلاؤں گا۔ ہم بہت نرم ہیں۔ کب نرم ہیں؟ جب ہمیں کوئی کہے، ہمیں کہو گے تو ہم نرم ہیں، اور ہمارے آقا مولا کو کہو گے تو گرم ہیں۔ ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ سینے پر تیر چلے، یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ مدینے پر تیر چلے۔ اس لیے کہ ہمارا سجدہ وہ سجدہ نہیں جو بقول علامہ قمر زمان صاحب پابند مسجد ہو۔ اگر علی نے اپنی مقدس پیشانی سے مسجدوں کے فرش کو سجدوں کے نور سے بھرا ہے تو انہیں کا لاڈلا کربلا کی سرزمین پر تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ کر رہا ہے۔ تو مخاطب جیسا ہوگا ہمارا انداز ویسا ہوگا۔ اگر ابو جہل آیا ہے تو ہم کلمہ پڑھائیں گے، اور یزید سامنے ہے تو یہ نہیں کہ کلمہ پڑھتا لا صلح کر لیں۔ یزید سے حسین نے صلح کی، کمال ہے۔ میرا حسین یزید سے صلح نہیں کرتا، یہ دیکھتا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے یزید۔ یزیدیوں کے بارے میں میری کھلی رائے ہے کہ کوئی یزیدی یزیدیوں کے بارے میں میری یہ کھلی رائے ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں۔ یزیدیوں کے بارے میں میری کھلی رائے ہے کہ یزیدی عیسائی نہیں تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یزیدی یہودی نہیں تھے، آپ کی بھی صحیح رائے ہے نا؟ اچھا، کوئی یزیدیوں میں کوئی ہندو نہیں تھے، برابر نا؟ کوئی سکھ مہاراج بھی نہیں تھے، برابر نا؟ کوئی مشرک بت پرست یزیدیوں میں نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی جس طرح سچ ہے کہ یزیدیوں تم عیسائی اور یہودی نہیں تھے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ حسین سے لڑے تھے۔ امام حسین یزید سے لڑے تو مجھے کہنے دو
बाप हजरत अली मुर्तजा तो यहूदियों से लड़े, मुशरिकों से लड़े, काफिरों से लड़े, बेटा कलमागो से लड़ रहा है, बेटा नमाज के कायल से लड़ रहा है। यजीदियों में नमाज, यजीदियों में कलमा, हुसैनियों में नमाज, हुसैनियों में कलमा। तो ये जंग बहुत जरूरी थी, वरना मुसलमान समझता कि जिहाद सिर्फ काफिर से होता है, कलमागो से नहीं। हुसैन ने करबला में इस किरदार से हमारी रहनुमाई की कि जंगें होती हैं, खैबर की जंग और है, करबला की जंग और है। वहां बुत परस्त से हुआ है, यहाँ बुत परस्त से हो रहा है, यहाँ पर कलमागो से है। तो अगर हम कभी मुशरिकों से उलझे हुए नजर आए तो सुन्नते हैदर समझना, और किसी गलत कलमा पढ़ने वाले से टकराते हुए नजर आए तो सुन्नते हुसैनी समझना। न वो गलत है न ये गलत। इसलिए देखना है कि कलमा पढ़ता कौन है, किसको कलमा पढ़ाना चाहिए। वो है रसूल के तमाम तबलीगी जिंदगी पर नजर डालिए तो वो है कुफ्फार जिनको कलमा पढ़ाया जाता है। रसूल ने उन काफिरों को बाहर किया, मकान से मैदान में ले आए। रसूल कलमा पढ़ाने के लिए काफिरों को मकान से, पहली बात तो ये कि काफिरों को लाए, ये मुसलमान लाते हैं। फिर वो मकान से मैदान में लाए, ये मैदान से मकान में ले जाते हैं। जब तक वो भी हम अपनी सफाई पेश करते हैं, खुदा की कसम तुम मेरी इस्लाह करो, आप मेरी सराफों पर, आप मेरे करेक्शन करें, मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझको कलमा पढ़ाने आवेगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मेरी इस्लाह कोई करे सराफों पर। जैसे ये तो उसी तरह है, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर टीचर उसको पढ़ावे तो खुश होगा ना, और जब टीचर ये कहे बेटे तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, अब हो जाएगा ना, अरे ऑलरेडी मेरा एडमिशन है, फिर कैसा एडमिशन। री एडमिशन का मतलब ये हुआ कि क्या मैं कभी निकाला गया हूं यहां से। तो अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन नहीं लेता, एक मुसलमान ऐसा सोचेगा कि लो मैं इस्लाम में एडमिशन लूं, फिर वो कलमा मुझे क्यों पढ़ाते हो जो बूझे है के लिए। अगर तुम्हें पढ़ाना था कलमा, मेरे रसूल ने काफिरों के छुरमुट में कलमा पढ़ाया, काफिरों की बस में घुस करके कलमा पढ़ाया है। उस दौर में जो उनकी इबादत गाहें थी, उनमें जा जाके कलमा पढ़ाया है। कलमा पढ़ाना है प्यारे तो रुख बदलो, मस्जिद की बजाय चलो कलीसा चले, चर्च में कलमा पढ़ाओ, गिरजाघरों में कलमा पढ़ाओ, मनाजिर में कलमा पढ़ाओ, मंदिरों में चलो और वहां तौहीद का नगमा छेड़ो, तौहीद की बात करो। ये क्या बात है, बात कर रहे हो तौहीद की, ढूंढ रहे हो कलमागों को। मालूम हो गया कि जिसे किया रसूल ने वो सब नज्म कर दिया आपने अपनी भूल को। क्या आपकी भूल है? मुसलमानों से मुतालिबा इस्लाम ने कलमा पढ़ने का नहीं किया है, इबादत करने का किया। मुसलमानों से मुतालिबा इस्लाम का है, फराइज अदा करो, ड्यूटी अदा करो, ये मुसलमानों से मुतालिबा है। और काफिरों से मुतालिबा ये है कि कलमा पढ़ो। ये कैसा खत्ते मबहस है कि बीमारी किसी को जुकाम की हो, इलाज आप शादी भी कर रहे हैं। जिस कौम मुस्लिम को जो बीमारी है उसे दूर किया जाए, कौम मुस्लिम को जो बीमारी है उसे दूर किया जाए। और आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है? और वो यही सबसे बड़ी बीमारी है कि जिस जज्बे ने हमें नमाजी बनाया, जिस जज्बे ने हमें गाजी बनाया, जिस जज्बे ने हमको मर्द मुजाहिद बनाया, जिस जज्बे ने हमें बेहतरीन मुसलमान बनाया, वो जज्बा था रसूल पर कामिल इत्मीनान। सिर्फ एक, रसूल पर इतना कामिल इत्मीनान कि जो कहे रसूल वो कर रहे हैं सहाबा,
اطمینان, رسول سے یہ بے پناہ ہماری محبت, بھائی اس پر ڈکیتی شروع کر دی گئی. جب اطمینان ختم ہوگا تو محبوب رحمان کا تصور گھٹے گا, پھر یہ رحمان کو کہاں مان پائیں گے؟ نہ دیکھا ہے, نہ بھرپور طریقے سے سمجھا ہے خدا کو. یہ لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں, ان میں کوئی نہیں جس نے لا الہ الا اللہ دیکھا ہو. شیطان کو اچھی طرح معلوم, ابلیس کو خوب معلوم ہے کہ مانتے تو ہیں سب لا الہ الا اللہ کو, مگر ماننے کی دلیل, ماننے پر جو اطمینان ہے وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ پہ مطمئن ہے, محمد عربی کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ پر مطمئن ہے, محمد عربی کی وجہ سے یہ لا الہ الا اللہ پر سیٹسفائیڈ ہے, محمد عربی کی وجہ سے یہ بالکل ہی بے فکر ہے, محمد عربی کی وجہ سے یہ بے غم ہے, محمد عربی کی وجہ سے یہ نڈر ہے. یہ برطانیہ آتے ہیں مزدوری کے لیے, بن کے آتے ہیں مزدور, مگر بنتے ہیں وجہ سرور. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسرتوں و مسرتوں کا سبب بننا چاہتے ہیں. یہ آئے یہاں تو ساتھ میں میلاد کا تصور لائے, ساتھ میں سیرت کا تصور لائے, ساتھ میں ذکر رسول کا تصور لائے. یہ اگر پنجاب سے آئے تو صرف پنجابی نہیں سنیت لے کر آئے, اگر یہ گجرات سے آئے تو صرف گجراتی بھاشا نہیں اپنا مذہب بھی لے کر آئے, ہندوستان سے آئے تو خواجہ غریب نواز کی محبتوں کو بتائے ہوئے آئے, پاکستان سے آئے تو حضرت داتا گنج بخش عقیدتوں کا پھول گلے میں ڈالے ہوئے آئے, ان کی غلامی کا شوق گلے میں ڈالے ہوئے آئے. یہ آئے تو وہاں سے سب کچھ لائے, اب جائیں گے تو سب چھوڑ کے جائیں گے, اب یہ جائیں گے تو سب چھوڑ کے جائیں گے. ابلیس نے محسوس کیا یہ چلتا پھرتا مسلمانوں کا قافلہ, یہ چلتا پھرتا مسلمانوں کا یہ ایک فوج ہے جو ایسا ٹرینڈ ہے, اگر ہم ان کا لا الہ الا اللہ مشکوک کر دیں تو پھر کچھ نہ کر سکیں گے. تو لا الہ الا اللہ میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوئی کہ محمد رسول اللہ میں کچھ ایسے شبہات پیدا کر دیے جائیں. یہ غیب جانتے تھے کہ نہیں, یہ حاضر ناظر ہے کہ نہیں, یہ علم قیامت رکھتے ہیں کہ نہیں, انہیں قبر کی خبر ہے کہ نہیں, انہیں محشر کی خبر ہے کہ نہیں, ان سے یہ شیطان کا علم زیادہ ہے یا ان کا ہے, ملکن موت کو پاور زیادہ ہے کہ ان کو ہے, فلاں کو طاقت زیادہ ہے یا ان کو ہے, یا اس طرح کی باتوں سے کرنے سے ان کو فائدہ یہ پہنچا کہ مسلمان رسول عربی کی شخصیت کو سمجھنے میں لگا ٹائم. کسی نے کہا یہ سب بےہودہ باتیں ہیں, کسی نے کہا نہیں ہو تو سکتا ہے, جس نے ہو سکتا ہے کہا وہ تو کچھ جھگڑے میں پڑ گیا, وہ اتنے ہی زد میں آتا چلا گیا. جس نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ جنگ 1 سال کے بعد دوسرے سال میں داخل ہوئی, دوسرے سے تیسرے سال میں, تیسرے سے چوتھے سال میں شبہے نے بھی جڑ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. ایک طرف سے مذہبی لٹریچر چھپ رہا تھا اور ایک طرف سے کرافٹی لٹریچر چھپ رہا تھا, ایک طرف سے اچھی مضامین چھپ رہے تھے, دوسری طرف سے پوہٹ کتابیں چھپ رہی تھی. پوہٹ کتابیں بین تو کر دی گئی تھی مگر انگلینڈ تو رہی ہی تھی, زمین کے اندر تو تھی ہی, زیر زمین وہ بھی چلتی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب صدی گزر گئی, آدھی صدی اور 1 صدی کے بعد, اب آج مسلمان کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کو کلمہ کیسے پڑھایا جائے, یہودیوں کو کلمہ کیسے پڑھایا جائے, کلیسا میں عبادت کیسے کرائی جائے. آج برطانیہ کے ماحول کو اذان میں لا الہ الا اللہ سے کیسے گونج پیدا کی جائے. آج ہم اپنے قوم کے اندر جرأت خالد کی داد کیسے طلب کریں. آج ہم کیسے حیدر کردار کی ذوالفقار کی جھنکار سے عیسائیوں کے کان کو ہم کیسے آشنا کریں. آج یہ مسائل ہماری نگاہوں سے ہٹ گئے ہیں. آج یہ مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ صفت تھی کہ نہیں. بتاؤ, جو کام یہودیوں کے سوچنے کا تھا مسلمان سوچ رہا ہے, جو کام عیسائیوں کے سوچنے کا تھا وہ مسلمان سوچ رہا ہے. ارے جب تم نے انہیں مان لیا ہے تو مان جب لیا ہے پیارے, تو ماننے کے بعد بحث کیوں کرتے ہو, ماننے کے بعد حجت کیوں کرتے ہو, ماننے کے بعد دلیلیں کیوں لاتے ہو. کیا ماننے کے بعد اگر میں اسے گلاس مان لوں تو کیا ثابت کروں گا کہ یہ گلاس ہے, اگر میں اسے رومال مان لوں تو کیا میں بحث کروں گا کہ یہ رومال ہے, اگر جج مان لے کہ یہ قاتل ہے تو کیا پھر بحث کرائے گا. ارے ماننے کا نام فیصلہ ہے, ماننے کا نام تسلیم کرنا ہے. جب تم نے فیصلہ کر دیا تو فیصلے پر فیصلہ نہیں کیا جاتا, ایک کیے ہوئے فیصلہ اپنے ہی فیصلے پر دوسرا فیصلہ نہیں کرتا. لہذا جب تم نے رسول کو رسول مان لیا اور تم نے مان لیا کہ وہ رسول ہے, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے, تو مان لیا تو مان لیا. مگر معلوم ہوتا ہے جو مطمئن نہیں ہوتا ہے وہی بحث کرتا ہے. ہم تو مطمئن ہیں لیکن وہ بحثیں شروع کرتے ہیں. یہ صفت ہے کہ نہیں, ایسا کہنا جائز ہے کہ نہیں, یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں. وہ شبہات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے بھی بیان کرتے ہو. مگر ہاشمی کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی یہ رسول کو مطمئن نہیں, اور میں نے سوچا جو رسول پہ مطمئن نہیں وہ دلیل پر مطمئن نہیں, اور جو دلیل پہ مطمئن نہیں وہ دعوے پر مطمئن کیسے ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
کو اسلام کا ایک لاجواب دعویٰ اور محمد الرسول اللہ کو ایک لاجواب دلیل اور ان کے ماننے والوں کو لاجواب قوم سمجھتے ہیں. ضرورت ہے کہ آپ اپنی اس بے مثلی کی حفاظت کیجیے. آئیے اس لاجواب و بے مثال رسول کی بارگاہ میں سلام و سلام کا نظرانِ عقیدت کھڑے ہو کر بیٹھے.